Yeah. Morning, friends. Very warm good morning to all of you. It's been almost 10 days plus, missing all the classes, all your fun, all your energy, everything missing for the last 10 days. Maybe yesterday we actually started with the live classes, but due to whole lots of technical problems, technical issues, not from the end of the college, but the other end. From the end of the students, too many technical issues and problems were there. So live classes could not be possible. It was not possible, but learning should never stop. Learning should be continuous and learning should be effective as much as possible. So at least through these recorded video classes, all your teachers, very happy to meet you. Virtual classes, we miss a human touch. Yes, definitely we miss a human touch, but still it is what is the need of the hour. We cannot do much better than this. So hopefully first all of you are happy, safe at home, including all your members of the family. Now before I start our lectures and our syllabus, three very important, I don't know whether it is a suggest or an advice or a request. Rather, I would definitely say it's a request. The live classes were not possible because of many technical issues, as I have told you. When it comes to recording videos, every day you will receive 2 subjects per day. Only 2 subjects per day, I think. Or maybe in the coming days, 3 subjects per day. So it is a maximum of 3 hours work, which you need to do with lots of sincerity and love. Watch, follow all your videos very sincerely on the same day. Make a good and complete notes. In the description box, you will have the contact number of your teacher. All your teachers will provide you the contact numbers. You follow the video, make the notes. Don't simply watch it as a filmy video or anything else, anything like sports or anything like other movies. Don't watch it like that. Watch it with all your sincerity. You video ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ book, pen, practice. Okay? Because ಇದು recorded video, not live. Therefore ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು 2-3 ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. You can make a good notes. Only 3 hours of session. Only 3 hours of session. So making a good and complete notes. Last but not least, please be in touch with all your teachers. Speak to them. You can share all your doubts, any of your doubts through WhatsApp to your teachers. You will get required solutions, clarity. Not only that, I am also assuring you, whenever you require any assignments, objectives, or even for that matter, PU notes kudanu nange on topic mele ಒಂದು PU notes ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡಾನು, yes, we will share through my personal contact, WhatsApp contact ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ anything will provide. Even other teachers do. I am not telling about my particular case. Every subject, every teacher, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ great help ಸಿಗುತ್ತೆ. And it is your time to show your self-love. Follow these classes. Make best use of the service given by your college. Right? Hopefully, all my Vidyarthi definitely make use of these videos. Now, when we come to our syllabus,
most of you, or some of them actually yesterday itself, they started asking, so which topic will be started, and so on, and many other queries as well. The point is that now we will have a uniform class for all the divisions, right? All the 8 divisions will have a uniform classroom. So for that, from my side, now here, part 1 of physics, part 1 of the physics. Now you can see the title on the board. Now board will title already there. What is that? Work and energy ಅನ್ನೋ topic ನಾವು part 1 syllabus ಅಲ್ಲಿ start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You will all see, again I am telling you, entire syllabus will be covered, right? No, not even a single topic you will miss anywhere. That will be the responsibility of the teacher, starting with this part 1 syllabus, and afterwards you will get other videos in the part 2 as well, right? But only one at a time. Now we are doing with part 1. Now this is again a great topic in physics, work, energy anta maatadidvi. Now you see, for most of the students, ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. For most of the students, when they are preparation ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and most of you PU preparation. See, PU preparation or ಬೇರೆ preparation, like you call CET, NEET, JEE, ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, they are not any different. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Don't think that there are 2 different routes. ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ CET ಆರ್ JEE ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ನೀಟ್ CET ಆರ್ JEE ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೀಟ್ CETಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೀಟ್ JEEಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫೈನಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ 1 year ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಂದವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, CET ನೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು JEE ಎಕ್ಸಾಮು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೇಕಂದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಯೂನಿಟ್ 6 ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4 or 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗೋಯಿತು, ಇದು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಶ್ ಇದು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೈಟಲ್. ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಮರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂನಿಟನ್ನು ಅದು ಇದು ಇದು ಅಂತ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಈ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು 2-3 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಳಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎನಿವೆ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ತಗೋಬೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ, ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು? ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಆ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಮೋಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಏನಿಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಯಾವ ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು 2 ಯೂನಿಟ್ ಥರ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ನೀವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರು, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರು ಓದಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್, ಕರ್ವಿತ್ತು, ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಿ ಓಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಇನ್
ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ, ಮೋಷನ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಥರ. ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರ್ತಾ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನು ಪ್ಲೇನು ಅನ್ನೋದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೋಷನ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೋ, ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ವೆಲಾಸಿಟಿನೋ, ಆಕ್ಸಲೇಷನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಮೂರನೇದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, kinematics, entire kinematics, whether you say straight line motion or whether you say motion in plane. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ? 3 ಒಳ್ಳೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್: ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ and its connection with time. Displacement, time relation, velocity, time relations, ಇವೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದು, which we call popularly the equations of kinematics. Equations of kinematics. ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. Equations of kinematics ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ನೋನ್, ಟುಡೇ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಯು. ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೋನ್. ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋನ್, ಹೊಸ ಅನ್ನೋನು. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಜರ್ನಿ ಇದ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಅಪ್ರೋಚು, ಈ ಲರ್ನಿಂಗು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಫೀಲ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ ಶಿಸ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಾಗ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ 195 ಜನ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ 4-5 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೀರ. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೋಡಿ, 3 ವೆಕ್ಟರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಒಂದು 3 + 1 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? v = u + at ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ v² = u² + 2as ಅಂತ. ಅದೇ v² - u² = 2as ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ = ut + half-t². ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ v = u + at. ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನು, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು.
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದೊಂದು ಲಾ. ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವೈ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೆಲಸನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? v2 bar minus v1 bar change of velocity by the time taken. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ v2 ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, v1 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು u ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು a ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ u ಬಾರ್ ಬೈ t. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದರದ್ದು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನಾಗಿದೆ? ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಬಾರ್ t ಆಗುತ್ತೆ, v ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ u ಬಾರ್. ಆವಾಗ v bar is equal to u bar plus a bar t ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಮರಿ, ಆಫ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಬರೀ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದೊಂದು ಲಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನು ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಡೋ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಈ 3 hours ಏನೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡಿ, ಮೋಷನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ದ ಮೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. I have not put that question or I don't want answer. Only the geometrical aspects of motion study ಮಾಡಿದರೆ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಮೋಷನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಬೇರೆದಲ್ವಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಮೋಷನು, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಮೋಷನೇ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಆ ಮೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2 more parameters. ಸೊ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ the concept of force. This is the heart of physics. Physics is on the heart of. ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೋಷನ್,
ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರಾದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬರೀ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಸలు ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಅಂದರೆ ಎಸ್, 100% ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವ್ರನ್ನ, ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫರ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ 2 more new definitions of momentum and force. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನೌ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Now here again, it is not a stop. Again we want to enhance our knowledge about motion. Motion ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ದೇ ಆರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Name may be, the unit may be anything, the title of the unit according to textbook may be anything, but what we are doing is understanding the motion with more and more quantities and parameters in each and every unit. Is it not? Therefore, work and energy, not a new topic, a continuity of our understanding of motion. A beautiful topic, we'll do that. Now, another very important point before we begin this work energy concepts, it is all about this language of vectors, the idea of vectors. Very, very, very essential thing now. Earlier, maybe during kinematics or during Newton's laws of motion, what you did is drawing vectors and adding vector, addition of vectors ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Whereas for our concept of this work and energy, we need addition of vectors, and added to that we also require the complete knowledge of multiplication of vectors also, right? So we need the understanding of multiplication of vectors. So I need a board. In my next board, we will discuss the fundamental aspect of multiplication of vectors and their properties, because that will be our starting point for enhancement of the knowledge. Again, I am telling you, not a new topic, it's a continuity, but the understanding of all those definitions and discussions, we have to refresh our understanding of vectors. So let us see in our next board, we'll understand what is that multiplication of vectors, the product of vectors. Wait for the next board, yes. Just before that, vectors and multiplication, let us throw some light on the previous unit or topic that we have learned in Newton's laws of motion. As earlier I have told you, this concept of force is the heart of physics. What do we mean by force and how much we should understand before we get into our further enhancement of knowledge about motion? Force is it's a very
deep-rooted meaning is there. Since we are talking about mechanics and motion ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ we will now understand force for the subject of the motion, such that ನೋಡಿ what is force ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Force is a causative of motion ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. Any statement that I make will be English. ಅದರಾಗಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ causative of motion. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ causative of motion ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅರ್ಲಿಯ, we didn't put a question why particle is in motion ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. That why is answered by this parameter called force. Number one. Second thing, whenever force is there, because regarding force, Newton's first law, second law, third law explains that is what is the complete picture of the force. First law ನಲ್ಲಿ it defines qualitative force ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. whenever force is there, ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಮೋಷನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ಮೋಷನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಷನ್, ಮೋಷನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಷನ್, ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಷನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದಾದರೆ ವಿ ಸೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ ರೆಸ್ಟು ಮೋಷನೇ ಅಂತೀಗ, ಬರೀ ಮೋಷನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫೈನಲಿ F=ma ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. F=ma ಅನ್ನೋದು ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಥರ ಇರ್ಬೋದು? ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್.
ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರಾಸ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 0 ಇತ್ತು. 0 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಮ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ 16 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಮಾತು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಚಾನ್ಸ್ therefore momentum change ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಫ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರಿಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಡ. ಅವರ ಪಾತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪಾತ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್. ನಾವು ಓದಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ಗೆ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹಿಡಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಪಾತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು 10 to 12 hours ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, 3 ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 1 or 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್
ಮೋಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ತುಂಬ ಸ್ವಿಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್? So this is about the understanding of force. Actually, length of the video, we don't want to make it hours together. So 30 to 35 minutes video extend ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾದಿಂದ for this video we'll put an end, and in our next class tomorrow we'll come to our actual topic of work and energy, with the introduction or with the refreshment of our idea of multiplication of vectors. Right? Follow videos. To regularly make a completed good notes. Keep in touch with you, our teachers. Stay safe, stay happy. Good day.